Good morning to one and all gathered here today. A very special morning indeed. Under the shelter of grace, we come together in faith, joy and celebration. Yes, today we celebrate not just a name, but a legacy. The feast of St. James, the apostle, the patron of our school. From a humble fisherman to a fearless follower of Christ, St. James reminds us that when God calls, the faithful follow. He answered without hesitation, walked beside the Savior, and lived a life of mission and sacrifice. And his message continues to guide us. As the scripture says in the letter of St. James, chapter 1, verse 12, Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life. And now let us welcome the graceful expressions of joy, the welcome dance. This performance is not just about movement, it's about devotion in motion. Let this dance speak the language of unity, joy and reverence. வணங்குகிறோம்.
So, as we honor his feast today, let us remember faith is not only what we believe, but what we live. May we carry his spirit of faith in action, courage in calling, and love in service. Now, to extend a warm and heartfelt welcome to our grateful guests, dignitaries, and all gathered here today. I invite Mrs. Dharani to come forward to deliver the welcome address. With morning dew on roses fair and blessing floating in the air, we gather now with hearts ablaze to honor St. James in song and praise. Apostle bold, so firm in faith, a gliding star till his last breath. Very good morning to one and all with immense joy and deep spiritual gratitude. I welcome you all to St. James Academy Senior Secondary School as we would gather to celebrate the glorious feast of St. James, our patron, our protector, and the enduring symbol of discipline. On behalf of the management, we wish you all a blessed feast day. St. James was among the first to follow Christ. He left behind his life as a fisherman and took up the mission of spreading the good news. His boldness in faith and unwavering spirit in the face of trials continue to inspire us even today. As students and educators of this noble institution, named on his honor, we call to walk in his footsteps with conviction in our beliefs, compassion in our actions, and excellence in our pursuits. First and foremost, I welcome with a great reverence our distinguished chief guest, Reverend Father D. Thomas, a person of substance, wisdom, and service. Your gracious presence today lift the spirits of this gathering. We welcome you, Father. A special and a grateful welcome to a special guest, Reverend Father Ray Saharaj, whose goodwill and support make occasions like this even more meaningful. We welcome you, Father. We are truly blessed to have us with our respected correspondent, Reverend Father S. Joseph, whose unwavering commitment nurtured the moral and academic strength of St. James Academy. To our ever-dedicated principal, Mrs. Jacqueline Immaculate, and our diligent deputy principal, Mrs. Josephine Viola Sharmi, and Mrs. Jacqueline Suganya, our staff secretary, Mrs. Umeshwari, your leadership is the bedrock of this institution. We are deeply grateful for all that you do. To our incredible staff, both teaching and non-teaching, who give tirelessly of themselves to mold young minds and gentle hearts. You are light in our mission. And to the heart and soul of St. James Academy, you, beloved students, may today's celebration ignite in you the spirit of St. James, bold in faith, humble in service, and strong in virtue. Once again, I welcome you all with warmth and reverence to this blessed occasion. Now I welcome the dignitaries to kindly occupy the seats in the dais for the honoring ceremony. Honoring is the mannering of Tamilian culture. It is called Virindombal in Tamil. Accordingly, we are going to honor the 5 guests sitting on dais. I would like to say a few words about our beloved chief guest, Father Thomas. He is very pious and punctual character. He is a great and well-known orator. He served as a parish priest in St. Lourdes Church at Manaparai for 1 year. Then he came to Uyitha Andava Church, Nazareth. Afterwards,
he did his wonderful service in Adakalamada Church, Vayalogam, for 5 years. And in Infant Jesus Church, Tirunagar, for 2 years. He serves as the parish priest in St. Teresa Church, Crawford, for 8 years. Is a remarkable one. At present, he is pursuing ministry in Palayakovil, Palakkarai, and administrating Shakespeare Matriculation School simultaneously. He has brought laurel to school by producing 100% result in the government exam for 2 consecutive years. ஆன்மீகம் தலைக்க மேன்மேலும் உழைத்த ஃபேமஸ் அருட்தகையர் தாமஸ் அடிகளார் அவர்கள். May I request our father correspondent to present shawl to him and principal ma'am to present memento to him. Thank you, father. Thank you, ma'am. I would also like to say a few words about Father Sahayaraj, our beloved guest of honor in today's function. He is a simple, kind-hearted, dedicated, and dynamic personality in the priest of priestly life. He has completed 20 years of service after ordination. His 8 years of service as the parish priest in St. Anthony's Church at Ilipur is a remarkable one. His 6 years of service as the parish priest at YFT Church is to be remembered. At present, he is being the financial administrator of Holy Redeemer's Basilica, Palakkarai. கலையாத ஞானம் தலையாய பதவி, நிலையான புகழ், விலையிலா தொண்டு, இத்தனைக்கும் சொந்தக்காரர் முத்தனைய அருளாளர் சகாயராஜ் அவர்கள். May I request our father correspondent to present a shawl to him, and presentation of memento will be followed by our principal ma'am. Presentation of memento will be followed by our deputy principal ma'am. Now, let us prepare to be moved by a special song. Presented by our talented students alongside our teachers, a heartfelt tribute To the faith, courage, and legacy of St. James, may the song echo the spirit of devotion and unity that fill our hearts. We invite our school choir to lead us in divine through music. எங்கள் காவலரே புனித சந்தியாகப்பரே
அன்பும் அறிவும். கதை மாந்தர்கள். கதை ஆசிரியராக செட்ரிக், அப்பாவாக ஆதித்யா, மகள் கிரேஸாக புவனேஸ்வரி, மகன் டேவிட்டாக ஜோயல், டேவிட்டின் நண்பனாக நிர்மல், பக்கத்து வீட்டு வகுப்பு மாணவியாக தீபா, ஆசிரியராக லக்ஷன்யா, மாணவர்களாக சப்ரீன், பவித்ரா மற்றும் ரித்திகா. இது ஒரு சாதாரண குடும்பம். இன்று யாக்கோபின் வார்த்தைகள் இவர்களின் வாழ்க்கையை எவ்வாறு மாற்றப் போகின்றது என்று பார்ப்போம். காட்சி 1. இடம் வீடு. நேரம் காலை வேளை. கிரேஸ், வர வர டேவிடுக்கு சேட்டை அதிகமாயிடுச்சு. அவன்கிட்ட நீ யாச்சும் எடுத்து சொல்ல மாட்டியா? அப்பா, எனக்கு என் வேலையை பார்க்கவே நேரம் சரியா இருக்கு. இதுல இது வேறையா? என்னை புரிஞ்சுக்கவே மாட்டீங்களா? காட்சி 2. இடம் பள்ளி வகுப்பறை. குட் மார்னிங் மேம். பிரேஸ் தி லார்ட். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ உங்களுக்கு பிடி பீரியட். லைன் ஃபார்ம் பண்ணுங்க. ஹே கேர்ள், ஏய் உனக்கு அறிவே இல்லையா? பைத்தியம் மாதிரி என் மேலே வந்து விழுற. ஸ்டூபிட், நான்சென்ஸ். உனக்கு கொஞ்சம் கூட சென்ஸே இல்லையா? இடியட். நீயும் ஒரு இடியட், உங்கள் அப்பாவும் ஒரு இடியட். சாரிப்பா, நானா வந்து விழல. பின்னாடி யாரோ என்னை தள்ளி விட்டுட்டாங்கப்பா. இருந்தாலும் என்னை மன்னிச்சிருப்பா. சரிப்பா, அழாத. வா, நம்ம கிளாஸ் ரூம் போய் பார்க்கலாம். மேம், கிரேஸ் என்னை ரொம்ப ஹர்ட் பண்ணிட்டா. எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு முன்னாடியும் எங்கள் அப்பா பற்றி எல்லாம் பேசிட்டா. ரொம்ப பேசிட்டா மேம். சரிம்மா, நான் பார்த்துக்கிறேன். நீ அழாத. இப்போ கிளாஸ்க்கு போ. என்ன இது? கிரேஸோட மேம் ஃபோன் பண்றாங்க. ஹலோ. ஹலோ சார், நீங்க கிரேஸ் பேரண்டா? ஆமா மேம், நான் தான் கிரேஸோட பேரண்ட். சார், உங்க பொண்ணு அவங்க கிளாஸ்ல படிக்கிற பொண்ணு ரொம்ப பேசிட்டா. இப்படி பேசினதும் இல்லாம அவங்க அப்பாவை இடியட்டுன்னு எல்லா ஸ்டூடெண்ட் முன்னாடியும் பேசிட்டா. அப்படியா? ஆமா சார், அந்த பொண்ணு அழுகிறத நிறுத்தவே இல்லை. நீங்க கொஞ்சம் எடுத்து சொல்லுங்க சார். அவ உங்க பக்கத்து வீடு பொண்ணுன்னு வேற சொன்னான். சாரி மேம், நான் என் பொண்ணுக்கு எடுத்து சொல்றேன் மேம். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ சார். அப்பா, யாருப்பா ஃபோன்ல ரொம்ப டென்ஷனா பேசுறீங்க? சாரி எல்லாம் கேக்குறீங்க? உன் அக்காவோட கிளாஸ் மேம் தான்ப்பா பேசுனாங்க. நம்ம வீட்டு பக்கத்துல ஒரு பொண்ணு உங்க அக்கா கிளாஸ்ல படிக்கிறாளாம். அந்த பொண்ண உங்க அக்கா வார்த்தையால ரொம்ப காயப்படுத்தி இருக்காளாம். திட்டுறதுக்கு எல்லாமா ஃபோன் பண்ணுவாங்க? டேவிட், வார்த்தைக்கு வலிமை அதிகம்பா. நம்ம பேசுற வார்த்தை அடுத்தவங்கள காயப்படுத்தாம இருக்கணும். கவனமா பேசணும். நீயும் இந்த தப்ப செஞ்சிராதப்பா. காட்சி 3. இடம் வீடு. நேரம் மாலை பொழுது. வாமா கிரேஸ், ரெஃப்ரெஷ் ஆயிட்டியா? வந்து உட்காரு. இந்த பைபிள்ல யாக்கோபு 3வது அதிகாரம் 5-6 வசனத்தை கொஞ்சம் படிக்கிறியா? கேட்கலாம். நாவு சிறிய உறுப்பாக இருந்தாலும் பெரிய காரியங்களை செய்கின்றது. அது தீயாகவும் நம்மை அழிக்கக்கூடியதாகவும் இருக்க முடியும். அப்பா, எதுக்காக இப்ப இந்த பைபிள் வசனத்தை வாசிக்க சொன்னீங்க?
சொல்றேம்மா, இதுல ஒரு விஷயம் இருக்கு. இன்னைக்கு உங்க மிஸ் எனக்கு கால் பண்ணாங்க. நீ உங்க கிளாஸ்ல இருக்கிற ஒரு பொண்ணை ஹர்ட் பண்ற மாதிரி பேசிட்டியாமே. ஆமாப்பா, என்னவ தள்ளி விட்டுட்டா, அதனால நான் அவளை திட்டிட்டேன். தெரியாம தானேமா அந்த விஷயம் நடந்திருக்கு. அதுக்காக நீ அவ்வளவு கோவப்படுவியா? நீ உன்னோட வார்த்தையில கொஞ்சம் கவனமா இருந்திருக்கணும். சரி கிரேஸ், உனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு குறளை ஒன்ன சொல்லு பார்க்கலாம். குறளா? ஓ தெரியுமே. இப்ப பாருங்க என்னோட டேலண்ட. கோழி குஞ்சு, ஆட்டுக்குட்டி, நாய்க்குட்டி, பூனைக்குட்டி, பூனைக்குட்டி வாழை மேய்ச்சிட்டான். கிரேஸ், நிறுத்து. நான் உன்னைய சொல்ல சொன்னது திருவள்ளுவர் எழுதின திருக்குறளை. என்னது திருக்குறளா? அது 1330 இருக்குதுப்பா. அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. என்னம்மா நீங்க இப்படி பண்றீங்களேம்மா? நான் சொல்றேன் கேளு. தீயினால் சுட்ட புண் உள்ளாரும் ஆறாதே, நாவினால் சுட்டவடு. என்னப்பா நீங்க அந்த காலத்துல படிச்சதெல்லாம் இப்ப சொல்றீங்க? அந்த காலம் இந்த காலம் எந்த காலமா இருந்தாலும் இப்படிதான் பேசணும்னு திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு. அப்படி என்னதான்ப்பா சொல்லியிருக்காரு இந்த குறள்ல? நெருப்பால சுட்ட புண்ணோட தழும்பு வெளியில இருந்தாலும் உள்ள ஆறிடும். ஆனா வார்த்தையால ஒருத்தரை காயப்படுத்தினோம்னா அது ஆறாத தழும்பா மனசுல என்னைக்குமே இருக்கும். திருக்குறள்ல மட்டும் இல்லம்மா, நம்ம பைபிள்ல கூட யாக்கோபு இத பத்தி சொன்னதுதான் உன்னை வாசிக்க சொன்னேன். இப்பதான் எனக்கு அந்த பைபிள் வசனம் புரியுதுப்பா. அப்பா, உண்மையிலேயே எனக்கு மனசு ரொம்ப வருத்தமா இருக்குப்பா. நான் தெரியாம நம்ம பக்கத்து வீட்டு பொண்ணை ரொம்ப காயப்படுத்துற மாதிரி பேசிட்டேன்ப்பா. நான் கண்டிப்பா மன்னிப்பு கேட்கணும்ப்பா. நீ படிச்சுட்டு இருக்கிறது புனித யாக்கோபு பெயர் தாங்கிய பள்ளிக்கூடம். அதனால அந்த புனிதரிடம் இருந்த ஞானம், நன்னடத்தை, நாவடக்கம் எல்லாமே ஒன் டைம் இருக்கணும். சரிப்பா, அப்படியே செய்கிறேன். நானும் இனிமே யார் மனசையும் கஷ்டப்படுத்துற மாதிரி பேச மாட்டேன்ப்பா. நல்லதுமா, இதுதான் யாக்கோபு சொல்லும் அறிவுரை. காட்சி 4. இடம் பள்ளி வகுப்பறை. நேரம் மறுநாள் காலை வேளை. பிறந்த நாள் இன்று பிறந்த நாள். நாம் பிள்ளைகள் போலே தொல்லைகள் எல்லாம் மறந்த நாள். குட் மார்னிங் மேம். பிரேஸ் தி லார்ட். ஏன் கிரேஸ் ரொம்ப சோகமா இருக்க? நான் இந்த கேர்ளை ரொம்ப ஹர்ட் பண்ற மாதிரி பேசிட்டேன். அதனால நான் எல்லார் முன்னாடியும் மன்னிப்பு கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் மேம். நல்லது கிரேஸ், நீ மனம் மாறி மன்னிப்பு கேட்கணும்னு சொன்னதே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நீங்களும் யார் மனசையும் கஷ்டப்படுத்துற மாதிரி நடந்துக்காதீங்க. ஓகே மேம். குழந்தைகளே, நம் உடலில் உள்ள உறுப்புகளில் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது நாவு. அது மிகவும் சிறிய உறுப்புதான். ஆனால் இந்த நாவே நம் உடல் முழுவதையும் கரைப்படுத்துகிறது. காட்டில் வாழ்வன, பறப்பன, ஊர்வன, கடலில் வாழ்வன ஆகிய எல்லா உயிரினங்களையும் மனிதர் அடக்கிவிடலாம், அடக்கியும் உள்ளனர். ஆனால் நாவை அடக்க யாராலும் முடிவதில்லை. கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு அது கொடியது. தந்தையாம் ஆண்டவரை போற்றுவது அந்த நாவே. கடவுளின் சாயலாக உண்டாக்கப்பட்ட மனிதரை தூற்றுவதும் அந்த நாவே. போற்றலும் தூற்றலும் ஒரே வாயிலிருந்து வருகின்றன. எனவே என் நாம விழாவினை சிறப்பிக்க வந்திருக்கும் குழந்தைகளாகிய நீங்கள்
உங்கள் நாவிலிருந்து வரும் சொற்களால் பிறர் மனதை மகிழ வைக்க வேண்டுமே தவிர புண்படுத்துவதாய் இருக்கக்கூடாது என்பதை புரிந்து இறை வார்த்தையை மனதில் நிறுத்தி இயேசுவின் கண்மணிகளாக வாழத் தொடங்குங்கள். புதுமைகள் புரிந்திடும் சந்தியாகப்பரே, எங்கள் பள்ளியின் பாதுகாவலரே. புதுமைகள் புரிந்திடும் சந்தியாகப்பரே, எங்கள் பள்ளியின் பாதுகாவலரே. That was truly soul-stirring, a beautiful reminder that we are all called to live with purpose and courage. Yes, and may the spirit of St. James always inspire us to live a life that reflects our faith, not just in words, but in deeds. It's with heartfelt joy and deep respect that I welcome our beloved chief guest, Reverend Father D. Thomas, to address this July gathering. Father, kindly grace the dais and share your words of wisdom and blessing with us. அன்புக்குரியவர்களே, இந்த அருமையான நன்னாளிலே உங்களுடைய பள்ளியினுடைய நாம விழாவினை சீரும் சிறப்புமாக சிறப்பித்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள். எனவே உங்கள் அனைவருக்கும், குறிப்பாக பள்ளியினுடைய தாளாளர் தந்தை ஜோசப் அவர்களுக்கும் மற்றும் அவர்களோடு இணைந்து இந்த பள்ளியினுடைய வளர்ச்சியில் ஒவ்வொரு நாளும் உதவி கொண்டிருக்கின்ற, ஒத்துழைத்து கொண்டிருக்கின்ற, பிள்ளையினுடைய வாழ்விலே அக்கறை கொண்டு உங்களுக்காக பாடம் சொல்லி கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து ஆசிரியர் பெருமக்கள் மற்றும் அலுவலக பணியாளர்கள், பள்ளியிலே பணிபுரிகின்ற அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் என்னுடைய சார்பாக, என்னுடைய பங்கு மக்களினுடைய சார்பாக உங்களுக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன். அன்புக்குரியவர்களே, நம்முடைய திருச்சி மறை மாவட்டத்திலேயே ஏறக்குறைய 5 வட்டாரங்கள் இருக்கின்றன. அந்த 5 வட்டாரங்களிலுமே படிப்பிலே பின்தங்கிய வட்டாரம் என்று சொன்னால் அது கீரனூர் வட்டாரத்தை மட்டுமே சொல்லுவார்கள். ஆனால் அந்த பின்தங்கிய அந்த கீரனூர் வட்டாரத்திலிருந்து தான் ஏறக்குறைய 2 IAS அதிகாரிகளும் ஒரு IPS அதிகாரியும் உருவாக்கி இருக்கின்றார். உங்களுக்கு யாரையும் தெரியுமா? தெரியுமா? யாருக்காவது? சகாயம் என்ற IAS அதிகாரி தெரியுமா? கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா? அவர் நம்முடைய திருச்சி மறை மாவட்டத்திலே வயலோகம் பங்கை சார்ந்தவர். பெருஞ்சுனை என்ற ஒரு கிராமத்தை சார்ந்த ஒரு சின்ன ஒரு குக்கிராமம். அவர் ஏறக்குறைய 4 கிலோமீட்டர் ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் 4 கிலோமீட்டர், மாலையிலே 4 கிலோமீட்டர் நடந்தே சென்று அரசு பள்ளியில் 8வது வகுப்பு வரையிலும் அரசு பள்ளியிலே படித்தவர். அவருடைய தாய் தந்தை எல்லாம் கல்குவாரியில் வேலை செய்தவர்கள். அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையிலிருந்து அந்த குடும்பத்தை கடவுள் ஆசீர்வதித்தார் என்றால் அவருடைய தாய் தந்தையினுடைய பக்தியும் அவருடைய கடின உழைப்பும் தான் அதற்கு காரணமான ஒன்று. தெரியுதா? கேட்குதா? அடுத்தபடியாக இன்னொன்று சொல்லணும் அப்படின்னா, அதே கீரனூர் வட்டாரத்திலே திருமலைராயபுரம் என்ற ஒரு பங்கு இருக்கிறது. அந்த கிராமத்திலே கூலி வேலை செய்து விவசாய வேலை செய்து பிழைக்கின்ற ஒரு குடும்பத்திலிருந்து சாலமோன் ஆரோக்கியராஜ் என்ற ஒரு IAS கலெக்டரும், இன்னொன்று அவருடைய தம்பி சேவியர் என்ற IPSம் அவங்க 2 பேருமே உருவானார்கள். இப்போ பாருங்கள், 2 பேருமே தன்னுடைய தாய் தந்தையினுடைய ஒரு எடுத்துக்காட்டான ஒரு வாழ்க்கை ப்ளஸ் அவங்களுடைய பக்தி, ஒவ்வொரு நாளும் ஆன்மீக காரியங்களிலே ஈடுபாட்டோடு செயல்படுவார்கள். கடின உழைப்பிற்கு சொந்தக்காரர்கள். ஆகவே தான் அவர் அண்ணன் தம்பி 2 பேருமே ஒருத்தர் IAS ஆகும் ஒருத்தர் IPS ஆகும் உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் என்றால் அந்த அளவுக்கு அவருடைய கடின உழைப்பு பக்தியும் தான் அவங்களுக்கு காரணமாக இருந்திருக்கிறது. அதனால் இன்றைக்கி உங்களுக்கெல்லாம் கிடைத்த ஒரு பெரிய வாய்ப்பு, இந்த CBS ஸ்கூலில் படிக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய வாய்ப்பானது உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது. உங்களுடைய பெற்றோர்கள் எல்லாம் ஏறக்குறைய நல்லா படித்து ஒரு பதவியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அல்லது உங்களுக்கு அறிவுரை சொல்லக்கூடிய நிலையிலே இருக்கின்றவர்கள் தான். அந்த நிலையிலிருந்து வந்து தான் உங்களெல்லாம் என்ன செய்கிறாங்க,
நம்முடைய பிள்ளைகள்லாம் உயர்ந்த நிலைக்கு வரணுன்ற ஒரு எண்ணத்தோடு உங்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவர்கள் உங்களுடைய வாழ்விலே மிகவும் அக்கறை கொண்டு, உங்களுடைய பெற்றோரோட அதிகமான அக்கறை கொண்டு செயல்படக்கூடியவர்கள், உங்களுக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கின்ற ஆசிரியர் பெருமக்கள். இவருடைய கடின உழைப்பு தான் இன்றைக்கி உங்களை எல்லாம் என்ன செய்து உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறது. எப்படி ஒரு சகாயம் உருவானாரோ, சாலமோன் ஆரோக்கியராஜ் உருவானாரோ, சேவியர் உருவானாரோ, அதுபோன்று நீங்களும் ஒரு பெரிய நிலையில் உருவாக்க வேண்டும் என்றால் அது கடவுளுடைய கையில் தான் இருக்கிறது. எனவே நீங்கள் சந்தியாபுருடைய பாதுகாவல் இருக்கக்கூடிய நீங்கள் சந்தியாபுரை இறுக்கமாக கட்டிப்பிடித்து கொள்ளுங்கள். அதோடு அவர் யாருடைய பாதையை பின்பற்றி நடந்தாரோ அந்த பாதையை ஆண்டவர் இயேசுனுடைய பாதையிலே நடக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தீர்கள் என்றால் நிச்சயமாக ஆண்டவர் உங்களை உயர்த்துவார். உங்களுடைய தாளாத்தனுடைய வாழ்வின் கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அவர் குருவானதுக்கு பிற்பாடு அவர் ராவுசாவட்டி என்ற ஒரு கிராம பங்கு, குக்கிராம பங்கில் சந்தியாபுருடைய பாதுகாவலில் 5 ஆண்டுகளங்க இருந்தார். இன்றைக்கி வரைக்கும் கூட பார்த்தோம்னா அந்த ஊரில் சரியான ஒரு பஸ் வசதி என்ன செய்ய முடியாது, இல்லை என்று சொல்லலாம். அந்தளவிற்கு கஷ்டப்பட்ட ஒரு குக்கிராமத்திலிருந்து 5 ஆண்டுகள் மன நிறைவோடு சந்தியாபுருடைய பாதுகாவலிருந்து பணி செய்தார். அதன் பிறகு பார்த்தீங்கன்னா மலையடிப்பட்டி என்ற ஒரு கிராம பங்கில் 5 ஆண்டுகள் அங்கு பணிபுரிந்தார். அதன் பிறகு என்ன செஞ்சார், பழைய கோயிலுக்கு வந்து 5 ஆண்டுகள் அங்கும் பணியை நிறைவு செய்தார். அதன் பிறகு தான் கருங்குளத்திற்கு போனார். கருங்குளத்திலிருந்து தான் இங்கே வந்திருக்கிறார். இப்போ ஏறக்குறைய அவருடைய கடின உழைப்பும் அர்ப்பணிப்பும் அவர் ஆண்டவரையும் கொண்டு வந்த நம்பிக்கையும் தான் அவர் இந்த அளவுக்கு உயர்த்தி இன்றைக்கு சிபிஎஸ் பள்ளியினுடைய தாளாளராக யாருக்கும் கிடைக்காத அரிய வாய்ப்பை ஆண்டவருக்கு கொடுத்திருக்கிறார் என்றால் அவருடைய கடின உழைப்பும் பக்தியும் தான் இதற்கு காரணமாக இருக்கிறது. எனவே உங்கள் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன், உங்களுடைய கடின உழைப்பாக தான் உங்கள் ஒருவரையும் உயர்த்தும். எனவே அந்த நிலைக்கு நீங்கள் ஒருவருமே உயர்ந்த நிலைக்கு வர வேண்டும் என்றால் கடினமாக உழையுங்கள். ஆசிரியர் சொல்லித் தருகின்ற பாடங்களை கேட்டு கற்றுக்கொண்டு ஒழுக்கத்திலும் அறிவிலும் அன்பிலும் சிறந்து விளங்குங்கள். ஆண்டவர் உங்களை ஒவ்வொரு நாளும் மேன்மேலும் ஆசீர்வதிப்பார் என்று கூறிக்கொண்டு உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் மனமார்ந்த என்னுடைய நன்றிகளையும் வாய்ப்பினை கொடுத்த அருட்தந்தை அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகளையும் மீண்டும் ஒரு வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அனைவருக்கும் நன்றி. Thank you, Father, for your inspiring words and gracious presence. We are truly blessed by your message and blessing. That was full of spirit and strength. And now let us welcome the Grace of Moses. Our talented girls team brings elegance and expression to every step. This dance is a tribute from the heart. Let us enjoy their heartfelt offering in honor of our beloved patron. சந்தோஷம் வேணுமா, சமாதானம்
நீங்க வந்ததும் மனச தொட்டதும் சேட்ட வாழெல்லாம் சுருட்டி வச்சேனே சித்தப்பு கொஞ்சம் சட்டப்பு சேட்ட வேணாம்பு நெருங்கும் பொல்லாப்பு தெரிக்கணுண்டா பாட்டு எங்க அப்பனோட ரூட்டு எப்போதுமே வீட்டு தெரிக்கணுண்டா பாட்டு எங்க அப்பனோட ரூட்டு எப்போதுமே வீட்டு தெரிக்கணுண்டா பாட்டு எங்க அப்பனோட ரூட்டு எப்போதுமே வீட்டு தெரிக்கணுண்டா பாட்டு எங்க அப்பனோட ரூட்டு எப்போதுமே வீட்டு. Thank you, girls, for your elegant performance. That was truly a feast for all eyes and hearts. God dwells in a thankful heart. At St. James, we never forget those who bless us with their presence and support. Now, with the heart full of thanks, we welcome Mr. Anthony Stanislaus to deliver the bouquet of gratitude on behalf of us all. Good afternoon to everyone present here. Gratitude is the fairest blossom which springs from the soul. As we come to the close of this blessed and memorable celebration of St. James Feast, it is my great honor and privilege to deliver the vote of thanks on behalf of the entire school community. First and foremost, I thank Father D. Thomas for gracing us with his presence today. Father, your inspiring words and your blessings have added great depth to our celebration. We are truly honored to have you with us, Father. Thank you. We also thank Reverend Father Sahai Raj for being a part of celebration today, for his continued prayer and presence in our lives. Your spiritual support is deeply valid. Thank you, Father. We extend a warm thank to all our priests, say Father Savarimuthu, Father Moses, and Father Anthony Ramesh, and the religious sisters from Amali Sisters. And we also thank the PTA members. The heartfelt thanks to the special guests. We honor all. And last, we thank our Father Correspondent for his constant guidance and unwavering support. Father, your presence among us today and throughout the year is a blessing. Your spiritual leadership continues to inspire our journey as a Catholic educational institution. Thank you, Father. A heartfelt thank to our beloved principal, Ma'am Jacqueline Immaculate, for her vision, dedication, and tireless effort in making this day a beautiful and meaningful one. Ma'am, your leadership and personal involvement is very detailed of this celebration are truly appreciated. We also extend our warm gratitude to our deputy principals who work hand in hand to uphold the excellence in every aspect of school life. Your support and coordination have contributed greatly to the success of this event. A sincere thanks to our dear teachers for their effort in preparing the students, organizing the events, and making every detail was in place. Your passion and commitment make our school shine. We also recognize the valuable contribution of our teaching staff, from logistic to holistic. Your hard work often goes unseen but never appreciated. Thank you for everything you have done. Your appreciation also goes out of the technical support who worked tirelessly behind the scenes to ensure the smooth audio, visual, and the coordination throughout today's program. Thank you for your professionalism of dedication. And finally, a big thank you to the dear students.
Your enthusiasm, participation, and the reverence in the celebration of this feast day remind us of the true spirit of St. James: faith, courage, and service. You make every celebration worthwhile. May the blessing of St. James contribute to guide us, our school community, and strengthen the bond we share in faith and learning. Thank you to one and all. As we celebrate our patron St. James, let us hold close this message from the letter of St. James, chapter 3, verse 17. The wisdom from above is first pure, then peaceable, gentle, open to reason, full of mercy and good fruits. Let us carry this spirit with us, to walk the talk, to lead by faith, and to serve with love. Just as St. James did, with an unwavering heart. With this thought, we thank all the performers, teachers, coordinators, and most importantly, you, dear students, for being part of the celebration. Each step, each beat, each performance echoed your hard work and passion. You have made this day even more memorable. Once again, wishing you all a blessed and joyful Peace Day of St. James. It's myself, Jonathan, from grade 8A, Joel Haley from grade 8C, and Alvin Jonathan of grade 8B, signing off as your MCs for a celebration of great St. James. Thank you. அன்பின் காவலரே சந்தியாகப்பரே